السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ رجب المرجب وفو درگزر کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے کے صدقے ملک عزیز پاکستان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ گیس لیکیج کے واقعات بڑھ گئے، مختلف حادثات میں 2 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں واقع گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا جس میں ایک بچی جاں بحق جبکہ 2 بچوں اور خاتون سمیت 3 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ سول اسپتال میں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد تینوں زخمیوں کو بی ایم سی اسپتال کے 1 وارڈ منتقل کیا گیا۔ جاں بحق بچی کی عمر 8 سال جبکہ زخمی بچوں کی عمریں 1 سے 6 سال کے درمیان ہے۔ دوسرا افسوسناک واقعہ ایبٹ آباد میں پیش آیا جہاں گھر میں گیس لیکیج کے باعث ایک ہی خاندان کے 3 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے علاقے لیاقت پور میں چھپیرے میں آگ بھڑک اٹھی، آتش زدگی کے باعث ایک نوجوان جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ خیرپور ڈاکو نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 18 ہزاری میں ڈاکو اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ سندھ کے شہر خیرپور ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں چلا دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص قتل اور 2 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 18 ہزاری کے علاقہ تھانہ گڑھ مہاراجہ میں پولیس مقابلہ ہوا۔ خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ڈاکو چوری، ڈکیتی اور قتل سمیت 21 وارداتوں میں ملوث تھا۔ مختلف علاقوں میں کار حادثات کئی قیمتی جانیں لے گئے۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے۔ چونیا میں مال بردار گاڑی اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ وزیر آباد میں ٹرک نے ایک شخص کو کچل ڈالا، نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جہلم میں گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دے ماری، حادثے میں پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ چنیوٹ میں ٹریکٹر ٹرالی کو بچاتے ہوئے کوسٹر الٹ گئی، کوسٹر پر سوار 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دائرہ دین پناہ میں چوروں نے تعلیمی اداروں کو بھی نہ چھوڑا، چور لاکھوں روپے کا سامان لے اڑے۔ ٹرانسپورٹ اڈوں کی شہر سے دور منتقلی کے خلاف شب قدر کے عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ شب قدر بازار سے ٹرانسپورٹ اڈوں کی منتقلی کے خلاف احتجاج ہوا۔ طلباء اور عوامی سماجی حلقے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پشاور روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ شہری کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ اڈوں کی ویران اور غیر محفوظ جگہ منتقلی کسی صورت منظور نہیں۔ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے کلدیا میں ایک بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ وارثان نے الزام عائد کیا کہ غلط انجیکشن لگنے سے بچے کی موت ہوئی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بچے کو پہلے سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا۔ امیر اکبر کلیار کی رپورٹ۔ حیدر کالونی کندیا کے رہائشی مختار سندھی کے 6 سالہ بچے ناظم کو سانس کی تکلیف کی وجہ سے ریلوے ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک پر لایا گیا، جہاں پر عملہ کی طرف سے غلط انجیکشن لگانے پر فوری طور پر بچے کی موت واقع ہو گئی۔ نکے نو چاہیے ڈاکٹر چیک کیتے کہ کچھ ہی کو نہیں ٹھیک ہے تیرا بچہ۔ اتنا ٹیکا کے وانچے نرس کو لواوا ایک میں کو پا دیتے تھے، ایک میں کو دیتے میں تے نرس دے چاہیے، نرس لاتا ہے جی ٹیکا لاتے ہوں میرا پتر ختم تھی گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او کندیا اور ڈی ایس پی پپلا بھی موقع پر پہنچ گئے اور لواحقین کو انصاف کی فراہمی کا یقین دلایا۔ اس موقع پر جب انچارج کلینک ڈاکٹر نواز سے موقف جاننے کی کوشش کی گئی تو ان کا موقف تھا کہ یہ کافی عرصے سے یہ میرے مریض ہیں، آتے رہتے ہیں پوری فیملی، اور میرے دل سے کوئی نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، نہ کوئی ایسی لالچ ہے، اور یہ تو سب سے اچھے طریقے سے میں ڈیل کرتا ہوتا ہوں ان کو، بس اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں ہم یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ لواحقین نے ڈی سی میاں والی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس واقعے کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور ڈاکٹر کے خلاف بھی فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر اکبر کلیار، سچ نیوز، سوات میں ٹیکسز اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ماربل انڈسٹریز کا احتجاج جاری ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اقبال خان۔ صوبے بھر کی طرح سوات میں بھی بجلی کے بلوں میں زیادہ ٹیکسوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ماربل فیکٹری ایسوسی ایشن کا احتجاج جاری ہے۔ ضلع بھر میں تقریباً 55 کے قریب چھوٹی بڑی فیکٹریاں بند ہیں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ ایک فیکٹری کا 2 سے 3 لاکھ روپے بل آتا ہے، جس میں صرف شدہ یونٹ سے زیادہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ہماری بجلی پانی سے پیدا کی جاتی ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے۔ کارخانے اس وجہ سے ہم نے بند کیا ہے کیونکہ ہمیں وارہ نہیں کر رہے ہیں۔
مختلف قسم کے ٹیکس آ رہے ہیں. یہ کارخانے جو ہے نا یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا جو نیا ٹیکس اس نے لگایا ہے ملاکن ڈویژن میں اور یہ کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے کیا چیز. ماربل فیکٹری ایسوسی ایشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے احتجاج میں مطالبات نہ ماننے کی وجہ سے صوبہ بھر میں فیکٹریاں غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی ہے. ضلع انتظامیہ لوردیر کی جانب سے مبینہ طور پر تنگ کرنے کے خلاف تمر گراں میں ریڑی بانوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا. رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ. ضلع انتظامیہ لوردیر کی جانب سے مبینہ طور پر تنگ کرنے کے خلاف تیمرگرہ میں ریڑہ بانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ضلع انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی کی. اس موقع پر ریڑہ بانوں کا کہنا تھا کہ سڑک کے کنارے اور فٹ پاتھ پر ہمیں ریڑے لگانے کی اجازت نہیں تو ہم کدھر جائے اور شدید مہنگائی ہے اور ریڑے لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. حکومت سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ دوسرے پروگرام کرے, کچھ الگ مارکیٹ دیا جائے کہ ہم اپنے کے لیے کچھ کام کریں اور بچوں کا پیٹ پالنا تو ضروری بات ہے, اس سے تو گزارا نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں سڑک کے کنارے ریڑے لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو فوڈ گودام کے احاطے میں انہیں ہاتھ ریڑے لگانے کے لیے متبادلہ جگہ فراہم کیا جائے. امرتیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی, تیمرگرہ, لوردیر. آرے والا کے دریائی علاقے پیٹ بھٹیا اور ڈھولا میں لڑکیوں کے اسکول میں کوئی استانی تعینات نہ ہو سکی. سینکڑوں بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. نذیر احمد کھرل کی رپورٹ. آرے والے کے دریائی علاقے بیٹ بھٹیوں اور ڈھولا کی بچیوں کے سکول لاوارث, سینکڑوں بچیوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. نزدیک کوئی سکول بھی موجود نہیں. جو بھی ٹیچر آتی ہے فوراً تبادلہ کرا لیتی ہیں کیونکہ یہ دور دراز کے علاقوں میں سکول موجود ہے. کچھ ٹیچر گھر میں بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہی ہیں. اہل علاقہ سراپا احتجاج لوگوں کا سچ نہیں اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے اس میں بچیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے. استانی جو ہے تقریباً 20 دن سے نہیں آ رہی. کبھی آتی ہے ایک آدھ حاضری لگوائی یا اپنی جو شاگرد ہے ان کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے وہ حاضری لگا دیتی ہے. بس اسی طرح ہماری حکام بالا سے اپیل ہے کہ ہمارے علاقے کا جو اسکول ہے اس کا نظام بہتر کیا جائے. مزید ان کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر آرے والا میاں اظہر طارق وٹو اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے اپیل ہے نوٹس لے اور نئی ٹیچر کی تعیناتی کی جائے تاکہ دریائی علاقے کی بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں. کیمرامین فیض فرید کچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل, سچ ٹی وی, عارف وال. کوٹدو میں گیس کی قلت نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا. گیس نہ ہونے کے باعث شہری مہنگے داموں ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھانا کھانے پر مجبور ہیں. اسحاق کاظمی کی رپورٹ. کوٹدو وارڈ نمبر 14A اور وارڈ نمبر 10 میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے علاقہ مکینوں کو کھانا بنانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. گھریلو صارفین مہنگی LPG گیس اور لکڑیوں پر کھانا بنانے پر مجبور ہیں. گیس سے بہت تنگ ہیں ہم. صبح کے ٹائم بچے بھوکے جاتے ہیں, دوپہر بھی بھوکے ہیں. بچے بہت پریشان, ہم خود پریشان ہیں. بچوں کو بغیر ناشتہ کیے سکول جانا پڑتا ہے. شہری بازار سے مہنگا ناشتہ خریدنے پر مجبور ہیں. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی, سچ نیوز, کوٹدو. ناروال میں مضر صحت کھانا کھانے سے طلباء کی حالت غیر ہو گئی. ناقص کھانا کھانے کی وجہ سے 40 بچے بے ہوش ہو گئے. بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. سید صغیر حسین کی رپورٹ. ناروال کے نواحی گاؤں تلونڈی بھنڈرا میں مدرسہ مدینہ میں آج صبح زہریلا ناشتہ کرنے سے 40 سے زائد بچے بے ہوش ہو گئے. افسوسناک واقعے کی خبر پر ریسکیو ٹیموں نے بر وقت پہنچ کر تمام متاثرہ بچوں کو سرکاری ہاسپٹل ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا. اس موقع پر سرکاری ہسپتال کے MS کا کہنا تھا کہ تلونڈی وہاں پہ جامعہ غوثیہ ایک درسگاہ ہے, وہاں پہ 150-200 بچہ اسٹوڈنٹ ہے, وہاں پہ پڑھتے ہیں. وہاں سے ہمارے پاس 42 بچے صبح کے آئے ہیں. 42 میں سے 12 بچے بالکل اسٹیبل تھے, وہ فارغ ہو گئے ہیں, ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. معصوم بچے نیم بے ہوش ہو گئے. مدرسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مدرسے میں 200 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں. تمام بچوں نے صبح ایک ساتھ ناشتہ کیا. یہ کم و بیش 30 بچے ہیں جو یہاں پہ 1122 کے عملے نے اپنے گاڑیوں میں لے کے آئے ہیں. اللہ کی رحمت سے تمام بچے بحفاظت ہیں. جو کریٹیکل پیشنٹ تھے جن کو ورٹائگو اور وومٹنگ زیادہ آ رہی تھی ان کا معدے واش کر لیا گیا ہے اور گیسٹرک لیواج ہوا ہے
اور سیمپل لے لیے گئے ہیں. ڈاکٹروں کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تمام بچوں نے صبح ایک ساتھ ناشتہ کیا جن میں سے 40 کے قریب بچے بے ہوش ہوئے ہیں. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ، سچ نیوز، نروال. ٹوبا ٹیکسنگ میں نکاسی آب کا نظام متاثر ہو گیا جس کے باعث شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی ہے. سلطان سدھو کی رپورٹ. یہ مناظر ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کے محلہ محمد پورہ کے جہاں سیوریج ایک ماہ سے بند ہے. گندا پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہے جس کی وجہ سے نمازیوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے نہ صرف تفن پھیل رہا ہے بلکہ بیماریاں پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے. اہل محلہ کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایت درج کروائی گئی مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مہینہ ہو گیا جی آہی حال ہے بس. اب بہت آپ کا لنگنا نماز پڑھنے جانے سے کپڑے سارے خراب ہو گئے. کدھر جاؤ اتوں نہیں لنگے ہیں جی. مہینے تو بھی اتنے ہو گئے. علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر عمر جویز سمیت اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج سسٹم کو فوری طور پر چالو کروایا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود. پنجاب میں گندم کی فصل کھادوں کی کمی کے باعث شدید متاثر ہو رہی ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں زائد رقبے پر گندم کاشت ہونے کے باوجود پیداوار میں 5 لاکھ میٹرک ٹن کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. شہروز خان کی رپورٹ. پنجاب میں 68 لاکھ ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت کی گئی ہے. تاہم بوائی کے وقت فاسفورس کھادوں اور پانی لگنے کے وقت یوریا کھاد کے بحران نے فصل کو شدید متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے 57 لاکھ میٹر ٹن پیداوار ہدف کا حصول اب مشکل ہو گیا. جبکہ سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کا کہنا ہے کہ جو بارشیں ہوئی ہیں گندم کے لیے کھادوں کی کمی کو پورا کر دیا ہے. اس وقت تک ہماری جو کراپ ہے ویٹ کی وہ اس لیول پہ ہے اسے اب فی الحال یوریا کی ضرورت نہیں ہے. اور اس جو پہلے شارٹیج ہوئی ہے چھوٹی بہت شارٹیج یہ بالکل ڈیفینیٹ تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2 بارشیں بلکہ 3 بارشیں تیسری ہلکی ہوئی ہے. ان بارشوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ بارشوں ساتھ اپنے نائٹروجن لے کے آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی نائٹروجن کی کمی فصلیں پوری کر چکی. کاشتکاروں کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں 5 سے 6 من کمی سے ان کی لاگت کیسے پوری ہوگی کیونکہ کھادوں کی بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے ان کی فی ایکڑ لاگت میں 4 سے 5 ہزار روپے اضافہ ہو چکا ہے. زرعی ماہرین کی جانب سے گندم کی کم پیداوار کی صورت میں غذائی بحران کے جنم لینے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین محمد رمضان کے ساتھ شہروز خان، سچ نیوز، ملتان. بورے والا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی ریلیف پیکج کا آغاز کر دیا گیا. اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر شہریوں کو 1000 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. محمد کریم سیفی کی رپورٹ. بورے والا میں یوٹیلٹی سٹورز پر وزیر اعظم کے احساس راشن رائد پروگرام کے تحت مستحق افراد کو روزمرہ کی استعمال کی اشیاء پر 1000 روپے کی ماہانہ سبسڈی دینے کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس پروگرام کے تحت یوٹیلٹی سٹورز پر ماہانہ 26,000 افراد کو گھی، دالوں، چاول اور آئل وغیرہ پر 1000 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. یوٹیلٹی سٹور انچارج محمد بلال کا کہنا ہے کہ احساس کفالت میں رجسٹرڈ افراد اپنا شناختی کارڈ اور رجسٹرڈ موبائل ساتھ لے کر آئیں تاکہ اس میں 1 ٹائم پاسورڈ OTP اپنے سسٹم میں اندراج کرے گا اور سبسڈی جاری کر سکے گا. احساس راشن پروگرام کے تحت تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر غریب عوام کے لیے جو احساس پروگرام میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے اب سبسڈی کا آغاز ہو چکا ہے. وہ سٹورز پر تشریف لائیں اپنا ID کارڈ اور اس کے ساتھ جو موبائل نمبر جو رجسٹرڈ نمبر ہے ان کا وہ فون نمبر وہ ساتھ لے کے آئیں تاکہ OTP انچارج کو مہیا کیا جا سکے. وہ سٹور پر تشریف لائیں اور چینی، گھی، دالیں اور ہر ماہ اس پر وہ سبسڈی اپنی حاصل کر سکتے ہیں. تحصیل بھر کے یوٹیلٹی سٹور پر یہ سہولت دی جا رہی ہے. احساس کفالت میں رجسٹرڈ افراد لازمی ہر ماہ اس سہولت سے مستفید ہو. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا. حضروں میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا جس کے باعث شہری پریشان ہیں. ساجد محمود کی رپورٹ. تحصیل حضروں کے گاؤں مراریہ نکاسی آب جیسے سہولیات سے محروم. علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج. نالے کا گندا پانی پورے مراریہ سڑک اور قبرستان میں پھیل گیا جس سے کئی مکانات بھی متاثر ہو رہے ہیں. مراریہ کا مین روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. نالوں کا گندا پانی مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہے. مچھروں کی بہتان جس میں ڈینگی جیسی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا حادثہ ہے. مراریہ کے مکینوں نے ساسیوں اور عضو انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور کہا کہ مراریہ گاؤں سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا
जाता है। 5 पीर नकासियाब जैसे मसले का हल करवाने की यकीन दहानी करवाते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੰਨੇ ਆ ਆਖਣ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਵਰੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪਰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ समझियो तो साड़ी अपील है। मेन सड़क पर गंदा पानी खड़ा होने से नमाजियों, खवातीन, बुजुर्गों और स्कूल के बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गांव मुराड़िया के मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील की कि गांव मुराड़िया के नक्काशी अब का मसला फिलफोर हल करवाएं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद महमूद खान, सच न्यूज, हजरो। विटशाह की रिहायशी एक खातून ने अपना जिगर का टुकड़ा शौहर को दे दिया। विटशाह की 35 साला खातून ने अपने शौहर को जिगर का टुकड़ा देकर मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। खातून के शौहर की जान को खतरा था और उन्हें जिगर की जरूरत थी। खातून शौहर से बेहद प्यार करती है, यही वजह है कि अपने शौहर की जान बचाने के लिए खातून ने अपने ही जिगर का टुकड़ा शौहर को दे दिया। खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में खुशी के आंसू। शौहर का कहना है कि मेरी बीवी ने अपना जिगर देकर अपना कर्जदार बना दिया है। कोरोना की 5वीं लहर से अमवात का सिलसिला जारी है। आलमी वायरस मजीद 38 जिंदगियां निगल गया। एनसीओसी के जारी आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 44,779 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,54,22,966 टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 29,516, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 44,63,111 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 89,152, जिनमें से कोरोना से मुतासर 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 13,44,403 हो गई। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। रिपोर्ट करेंगे इरफान बड़ाइच। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि सीआईए स्टाफ डीएसपी आमर चैन गोंदल और जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिला जेलम गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में वारदातें करने वाले 4 बैन-ए-अज़लाई डकैत गैंग के 14 अरकान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 4 गाड़ियां, 25 मोटरसाइकिल, 1 रिक्शा और 60 लाख रुपए के मसरूका नकदी नाजायज असला समेत बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं ने दौरान तफ्तीश 34 वारदातों का इंकशाफ किया है। इसमें हमने 14 डकैत जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। ये हमारी सीआईए पुलिस और जिला पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं और इनसे तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी जो माल मसरूका बरामद किया है, जिसमें 60 लाख रुपए नकदी है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद किंगरा ने उम्मीद जाहिर की है कि जिला हज़ा के और इर्द गिर्द के इजला में वारदातों में नुमाया कमी आएगी। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। मुख्तलिफ इलाकों में डकैत गैंग सरगर्म हो गए हैं। फालिया में चोरों ने मोबाइल की दुकान का सफाया कर दिया। चोर रात की तारीकी में छत फाड़कर नकदी और मोबाइल ले उड़े। बाजोड़ में पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सलीमुल्लाह खान। खैबर पुख्तनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ में पाकिस्तान स्पोर्ट फेस्टिवल 2022 का इफ्तिताह किया गया, जिनमें बाजोड़ के तमाम तहसीलों से क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल समेत दीगर इंडोर आउटडोर मुकाबलों में इलाकाई टीमें हिस्सा ले रही है। इफ्तिताही तकरीब बाजोड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई, जिनमें खिलाड़ियों, ऑफिशियल, जिले इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस के ओहदेदारों और कबायली मुशरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शहरियों ने इस किस्म के सेहतमंद सरगर्मियों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 जिला बाजोड़ का इब्तिदाई तकरीब था। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और मुख्तलिफ गेम्स शामिल हैं। तो प्रिंट एयरपोर्ट नॉर्थ की भी मशहूर हैं कि उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिसका आज आगाज हुआ, ये इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च तक जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने मार्च पास किया, जबकि स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोस पेश किए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुश्तरका तौर पर बाजोड़, खैबर और मोमंद अजला में 23 मार्च तक खेला जाएगा। रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ वर्जी अब न होगी बर्दाश्त। इस हवाले से देखिए असर रहमानी की रिपोर्ट। रहीमयार खान में बढ़ता हुआ मसला पट्टा रक्षा, जो रोज बरोज हादसा समेत ट्रैफिक जाम करने में पेश है। पट्टा रक्षा हादसा में रवां साल कई लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस रहीमयार खान ने डीटीओ की हदायत पर खसूसी तौर पर पट्टा रक्षों के खिलाफ
कार्रवाई करते हुए जुर्मानों समेत इनको थाने में बंद करके वार्निंग दी। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमने पिछले साल भी 20+ FIR दी थी इनके ऊपर, रवा साल भी इंशाल्लाह भरपूर कार्रवाई करेंगे। आपके द्वारा से लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, जिनके पास ये फटा रक्षा है उनके पीछे बैक लाइट्स लगवाएं, रिफ्लेक्टर लगवाएं। पुलिस का कहना है कि जल्द इस बढ़ते हुए मसले पर काबू पाकर हुनरमंद और लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स को रोड पर आने की इजाजत दी जाए। भक्कर में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मोहम्मद बूटा की शहादत भक्कर पुलिस के लिए बायस से फख्र है। नासिर अब्बास बलोच की रिपोर्ट। मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए हर वक्त जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शहीद होना एक बहुत बड़ा एजाज है। मोहम्मद बूटा की शहादत बक्कर पुलिस के लिए बायस फख्र है, मगर बहुत जल्द मुल्ज़मान को ट्रेस करके इन्हें कानून के कटहरे में लाएंगे। इन ख्यालात का इज़हार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने डिप्टी कमिश्नर हामिद महमूद के हमरा शहीद कांस्टेबल मोहम्मद बूटा की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बूटा ने अपनी जान का नजराना देकर मुल्क और अपने महकमे का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और मुश्किल की हर घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवान को बेगुनाह शहीद किया गया, मुल्ज़मान कहीं भी हो इन्हें ढूंढ निकालेंगे, शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। मुल्ज़मान बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में दूध की पैदावार में इजाफे, दूध को महफूज करने के जदीद तरीकों और डेयरी फार्मिंग के जदीद तरीकों पर रोशनी डाली गई। डिप्टी कमिश्नर लिया शहबाज हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, और दीगर जो आज इस ज़ौक और शौक से ये सिलसिला मैंने देखा, यकीनन फार्मिंग कम्युनिटी जो बाकी लोग हैं उनको मोटिवेशन भी मिलेगी और इस फील्ड में वो आए। और आज के जो सेमिनार से जो भी उनको आगाही दी गई है ये उनके लिए आने वाले दिनों में इंतहाई यूजफुल होगी और ऐसी चीजें हम इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी मुख्तलिफ बाकी तफसीलों में भी इनकार करवाएंगे। इस मौका पर डेयरी फार्मिंग से वाबस्ता अफराद में बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी ने साक न्यूज लिया। मोहना में मौसम सरमा शुरू होते ही साग की मांग में इजाफा हो जाता है। देखिए नासिर अली कारिब की रिपोर्ट। मौसम सरमा में खेतों पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर सू पीली चादर बिछा रखी है। यहाँ साग के बीज से सरसों का तेल निकाला जाता है और साथ ही इसके पत्तों डंडियों को तोड़कर साग बनाया जाता है। देहात में साग की सब्जी के लिए साग पत्तों और गदरों को तोड़कर खेत से लाया जाता है। मट्टी की हांडी से कई घंटों मेहनत बाद इसकी तैयारी होती है। मकई के आटे से बनी रोटी, मक्खन का पेड़ा, चाटे की लस्सी साग के खास लवाजमात हैं। सरसों की फसल देखने में नहायत खुशनुमा, इसकी गंदलों से बना साग मकई के साथ चाटे की लस्सी लाजवाब जायका रखती है। कैमरा टीम कैमरा नासिर अली कारिब, सच न्यूज भवाना। चिन्योट की सड़कों पर चलते सजे भारी वजन उठाने वाले ट्रक पाकिस्तान की सकाफत के आईनादार भी हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। चिन्योट की शाहराहों पर दौड़ते भागते सैकड़ों मन वजन उठाए ये भारी भरकम ट्रक ताजीनो अरैश में अपना सानी नहीं रखते। यहाँ के कारीगर रेत, बजरी और कोयले की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले इन ट्रकों को रुमाली झालर, व्हील कप और लेमिनेशन से सजाते और चमक टेप और परांदों के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। सकाफती रंगों के इन ट्रकों की सजावट एक शौक है तो वर्कशॉप दुकानदारों की रोजी रोटी भी इनसे जुड़ी है। लाखों खर्च करने वाले मालकान इसकी हिफाजत भी बच्चों की तरह करते हैं। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। पंजाब की सकाफत समझा जाने वाला रंगीन फर्नीचर हुजरा शाबोकी में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। मियां एहसान इलाही की रिपोर्ट। पंजाब की सकाफत समझा जाने वाला रंगीन फर्नीचर हुजरा शाह मुकीम में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। कीकर की लकड़ी को पहले औजारों की मदद से रफ सा गोल कर लिया जाता है, फिर खराद मशीन पर चढ़ाकर तराश खराश की जाती है। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मैं हुजरा शाह मुकीम में पिछले 20 साल से चारपाइयाँ बनाने का काम करता हूँ। हमारे पास दूर दराज से लोग शादियों के लिए चारपाइयाँ खरीदने आते हैं। मुख्तलिफ रंग लगाकर अपने फन के माहिर दस्तकार नक्शो नगार बनाते हैं और फिर छोटी चारपाइयाँ, बड़े पलंग, कुर्सियां, मेज और खाना बनाने के कई इकसाम के किचन टूल्स तैयार किए जाते हैं। मेहनत कशों का कहना है कि मुल्क के तूलो अर्ज से लोग यहाँ अपनी बेटियों के जहेज में देने और डेरों पर रखने के लिए रंगीन फर्नीचर बड़े शौक से खरीद कर ले जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अगर इस शोबा पर तवज्जो देकर हुनरमंदों की माली मुआवनत करे तो पंजाब की दफनोती ये सकाफत एक बार फिर जिंदा हो सकती है।
कच्चा कूका अमरूद जायके और ग़िज़ाइयत से माला माल है। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात सहू। फलों की पैदावार में पाकिस्तान को एक नुमाया मकाम हासिल है। वतन अजीज अमरूद की पैदावार में दूसरे नंबर पर है, जो जायके, मिठास और ग़िज़ाई एतबार से माला माल है। इसकी फसल कम लागत के बावजूद मुनासिब मिकदार में पैदावार फराहम करती रहती है, जिसकी वजह से किसानों की मुआशी और शहरियों की ग़िज़ाई जरूरियात सारा साल पूरी होती रहती है। हमारे काफी दोस्त आते हैं, हम उनको भी खिलाते हैं और खुद भी खा रहे हैं। बहुत अच्छी इसकी है जी, मीठा बहुत है। अमरूद में इंसानी जिस्म को बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदावियत पैदा करने वाला विटामिन सी भी पाया जाता है। अमरूद के फल के अलावा इसके पत्ते भी हर किस्म के तेजाबी असरात से इंसानी जिस्म को महफूज रखते हैं। अमरूद मुनासिब कीमत में हर गरीब अमीर की दस्तरस में है। अमरूद के बागात लगाकर ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में देही इलाकों की खास सौगात सरसों का साग किसी नेमत से कम नहीं। देखिए मोहम्मद असलम मलिक की रिपोर्ट। खानबेला सर्दियों के मौसम का आगाज होते ही देहात के हर घर से साग की धीमी धीमी खुशबू सहर अंदोज हो जाती है। मौसमी मेहमान साग कई दिनों तक घरों में डेरे डाल देता है। साग की कदर देश वालों से ज्यादा प्रदेश वालों को होती है, जो साग खाने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं। हमारे रिश्तेदारों की जो फरमाइशें आना शुरू हो जाती हैं, फिर इन साग को हम फौरी तौर पर काटते हैं, बनाते हैं। बनाने के बाद हम भी बड़े महसूस होते हैं और अपने रिश्तेदारों को दूर जो बैठे हुए शहरों में उनको तोहफे के तौर पर भेजते हैं। सरसों की फसल काश्त करने के 60 दिन बाद इसकी गंदलें हाथ से तोड़कर साग तैयार किया जाता है, जिसे सठड़ी और गंदलों का साग भी कहा जाता है। सर्दियों के सर्द मौसम में गाँवों की सौगात सरसों का साग किसी नेमत से कम नहीं समझा जाता, लेकिन इसे लुत्फअंदोज और ज़ायकेदार बनाने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। देहात के हर गाँव में गंदलों का साग खास सौगात तस्वर किया जाता है। सरसों का साग बड़े शहरों के नजदीक काश्त होने वाले साग से मुफीद तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये गंदे पानी से पाक होता है। सरसों का साग खुशबू और स्वाद के लिहाज से अपना सानी नहीं रखता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज खान। बावलपुर के शहरी यजमान मंडी की मशहूर सौगात गुड़ खाने में लजीज और बेमिसाल है। रिपोर्ट करेंगे कमल महमूद। गुड़ में एक चीज सबसे नुमाया है, गुड़ जिस्म को तबाह नहीं देता है। गुड़ ये चीज देसी अद्वियात, ग़िज़ा, खुश जायका और मिठाइयों से कहीं बढ़कर है। चोलिस्तान का जो गुड़ है इसकी बहुत अहमियत है। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, मुफीद है और दौरे जदीद में लोग इसका इस्तेमाल तर करते जा रहे हैं, जबकि इसकी हिफाजत बहुत ज्यादा है। हम पाकिस्तान में गुड़ की सकाफत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैमरा टीम के साथ चौधरी कमल महमूद, SITV यजमान। मंडी बहाउद्दीन में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे इरफान बड़ाइच। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने DC ऑफिस के लान में प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत टेक्सोडियम का पौधा लगाकर रहा है। प्लांट फॉर डे का बाकायदा एक आगाज किया है, जिसमें 3 लाख पौधे जो हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में हम लगाएंगे और ये जून तक हमारी जो कैंपेन चलेगी। उन्होंने बताया कि जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए साल 2021-22 का 9 लाख पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया था, जो कि कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मजीद 3 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। दरख्त लगाने से माहौलियाती आलूदगी और पानी की किल्लत के बहरान से बआसानी निपटा जा सकता है और कुर्रे अर्ज के बढ़ते हुए दर्जा हरारत को भी रोका जा सकता है। कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। भावलपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की सहूलियात के लिए नए मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। मलिक इकबाल की रिपोर्ट। DHA भावलपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहरियों की अहम जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक नया मंसूबा पेलकन माल का इफ्तिताह किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी रिटायर्ड कर्नल कामरान थे। शहरियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। CEO मलिक जुल्फकार का कहना था, हमारे बहावलपुर का भी पहला शॉपिंग मॉल है, जो कंसेप्ट आप बिग सिटीज में देख रहे थे, मीन गीगा मॉल में देख रहे थे, एम्पोरियम में देख रहे थे, जिसकी एक्सेप्टेंस हुई बिग सिटीज में, और एक मॉडरेट एक शॉपिंग कंसेप्ट, उसके साथ एक 4 स्टार होटल का कंसेप्ट ये हम लाए। ये मंसूबा जनूबी पंजाब की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जिससे यहाँ के मकीनों को रोजगार के मौके फराम होंगे और DHA की रौनक को भी दोबाला करेगा। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज बहावलपुर। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।